चंडिकायै नमः ज्ञानप्रदोयं दीपं ददामि बुद्धे स्वाहा इदं स्वाहा नदीरयामि सौभाग्यद्रव्यादिकं स्वाहा नदीरयामि ओम जयत्तुंबे दामुंबे विजयलाहारी जय दुर्गा चंडिका देवी नमः आनंद जननार्थमजं कर्पूर ज्योति अय्यगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अनेन आराधनेन भगवती श्री जय दुर्गा चंडिका प्रीयता अर्घ्यामुना दीपमंडलमसनेन संप्रोक्ष्य अनंत धर्मज्ञान वैरागेश्वर्य पंकजयोर्मध्ये महा सरस्वती चंडिकासनाय नमः महा सरस्वती चंडिका मूर्तये नमः गन्धासूरहराणि संगमुसलेर्चक्रं धरस्साजगम् अस्तातीर्थदीं घरान्तविलसत्सितां सूर्यप्रभा गौरीदेव समुद्भवां त्रिणयनामाधारभूतां पूर्वावत्र सरस्वती मनोभरेष्वामि दैत्यार्दिनी ओम क्लीं सरस्वती चंडिकायै विच्चे नमः मूलेन आवाह्य आवाहनादि योनिमुद्रान्तं प्रदर्शय पाद्यादिमनार्घ्यानि दत्त्वा स्नानाद्युपचाराणि विधाय गन्धपुष्पाक्षतैः रभ्यर्च श्री सरस्वती चंडिकायै विच्चे नमः सकलाराधनैः सुवर्जितम् ओम नमः चंडिकायै ओम महासुराभ्यां गांधीहि नस्वरज्ञपराज्ञां तया अस्माकं रोदते सुप्रदागिलाः भवनाम्ना शीशामि दक्षिणां प्रमादाः इति कृतामधम्येवाय महन्तं नगेश्वर जगत्पदलोकविष्णुपहारामधुर्नमो जयावुषो नमो देवी महादेवी शिवाजी नमः नमो भगवती भद्रायै नेता प्रणवास्पदा रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्रोपिण्ये शिवायै नमः कल्याणे प्रणामृत्ये सिद्धि गुरुमे नमो नमः नैवेद्यो पुराणक्षे सदा देवे नमो नमः दुर्गायै दुर्गमानायै सारायै सर्वकारिण्यै शान्तियै दैव कृष्णायै धूम्रायै सदा नमः हरिसौम्या देवदायै नारास्त्यै नमो नमः नमो जगत्प्रियायै देवी कृति नमो नमः அன்பர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த தேவி மகாத்மிய பாராயணம் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் சிறப்பான முறையிலே தீபமங்கல சண்டியாக ஆராதித்து வருகின்றோம். இதுல இந்த 5வது அத்தியாயத்துல 4வது அத்தியாயமே சக்கராதி ஸ்துதி அப்படின்னு பேரு. சக்கரன்னு இந்திரனுக்கு இன்னொரு பேரு உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால இந்திராதிகள்லாம் ஸ்துதி பண்ண அந்த ஸ்லோகங்கள் அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூட்டி ஆகி இந்த 5வது அத்தியாயத்திலையும் யாதேவி சர்வபூதேஷு விஷ்ணுமாயேதி சப்திதா சேதனைத்யவிதியதே நித்ராரூபேண சம்சிதா என்றெல்லாம் எல்லா வடிவமாகவும் அம்பாள் இருக்கக்கூடிய அந்த வடிவத்தை சொல்லி அம்பாளை தேவர்கள் எல்லாம் நமஸ்கரித்த ஸ்லோகங்கள் இது. ஆகையினால எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லும் பொழுது அப்படியே சிரம் தாழ்த்தி, ஏன்னா தேவர்கள்லாம் ஸ்துதி பண்ண அந்த ஸ்லோகத்தை நாம நமஸ்காரம் பண்ணோம்னா அம்பாளுடைய அருள்னால நமக்கு எல்லோருக்கும் பல நன்மைகள் உண்டாகும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தை நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ அப்படிங்கும் போது உட்கார்ந்து இருக்கிறவாள்லாம் அப்படியே குனிஞ்சு நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. சேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறவாள்லாம் அந்த சிரசு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா 16 நமஸ்காரம் பண்ணும்போது திருக்கடையூர்லயே நமாமி சிரசா தேவம்னு தான் சொல்ற.
அதனால சிரசை தாழ்த்தினாவே இந்த அங்கத்தையே நமஸ்காரம் பண்ண பலன். அதனால எல்லாரும் சிரம் தாழ்த்தி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கடைசியில எல்லாரும் பூமியை தொட்டு 21வது நமஸ்காரம் பண்ணிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லாரும் அந்த நமஸ்காரம் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லும் போது நான் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது எல்லாரும் அப்படியே பாவனையா நமஸ்காரம் பண்ணிக்குமாறு கேட்டுக்கிறோம். या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरायेति नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वेदनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानां चित्तात्रि भूतानां चातिनेषु या भूतेर्यस्तस्यै याति देवी नमो नमः। रूपेण कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वत्यांबिका कौशिकीत समस्तेत आगीत साकार हिमाचलराजा लोकिका परब्रह्मपुरा श्री महाराज दास हिंदी हिमाचल ऐरावत समानीय गजरत्नम रंद्राज आराध रत्न भोगन हारीत गादी वेदसोदर इथिरेत भावरत समाधि दोजनेश्वराद इंद्र किलिंद वदाति माला मंगला मंगला तत्र देवा रंगे कांद्र सावित्री सदायं नवर लेपुरा प्रजापते मृत्योर्तादि नाम संगी विघ्नत्यादा पादति राजस्य पादति भवरिके इदं पश्चात् राजा
च समस्तार्चनायाः वन्दिकरुद्र गरुद्र वन्दिरो वेदवासी एवं एते रत्नानि समस्तानानाये श्रीरत्नमेधाव्यानामयास्मान्नये सुरवाद सुखमेति मधुसुम्ब सदा दण्डमुण्डयोः वेदयामाः सुखं वेदं देव्या महादरम् इति जय वक्तव्या सागता उदाहरण दादाभ्य प्रीत्या सारा गिरियाभो रतकराजाते दिवोपने साधीनातां लोकान् श्रद्धेय मुद्राया दुर्गवाजा देवी देवी सदुष्टैलोके परमेश्वरः दुर्गो हमरे हृदयनिधः आनन्दः अव्याहदाके सर्वाणि यसा विद्याया विद्याया सुरसते मम त्रिलोक कुल मम एवावदानः एकवारं सर्वदा सागितकले त्रिलोक राजनमस्कारः सदैव गजरत्नकृतां देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदोत्सवममामनैः उद्देशः संयन्तकृतमनमर्पितं न्यायदान्या देवेरुर्वेदा तत्र भूतानि भूतानि तानि मय्येवरोहरे श्रीरत्नभूता काम्येवी लोकीयमन्यामहमयम् सातमसा भागते रत्नभूतालयम् मापावनान् विभागे सुप्तपुरविक्रमम् वदन्तं जनाभाङ्गिरनुभूतानीयतः परमेश्वर्य बदलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्वारा देवी गंभीरा दस्तिराजगौ दुर्गा भगवती पत्तायेतं भागिने देवीराज सत्यमुक्तं ध्यानात् मिथ्या किञ्चिदयोविदम् ऐलोकादि शुम्भो शुम्भ साम्राज्यः इत्तत्रे अधिकारं मिथ्याकरेणम् सूर्यामृतबुद्धितादिकाराः योगां देवी संग्रामे योगे धर्मविमोहति योगे प्रतिभलोके समय भ्रता भविष्यति तदा कश्चित् शुम्भोत्र शुम्भो वा महाराः आं चित्ता किञ्चिरेणाद वाणिं गृह्णाति मे लोभो दूतोवाच अवलिप्तात् मैवं तं देवी भूयिमागताः त्रैलोक्येकं पुमादित्य नग्रे शुम्भयोः अन्ये कामदेवतानां सर्वे देवानमयिति तिष्ठत्यस्मये देवी किम्पणस्नात्मे किला इन्द्राद्यासकरादेवा वसुर्वेदानसुप्लिके शुम्भादीनां गृह्णेनां प्रीत्या आचरितं मुखं सात्रं गच्छमेवोक्ता पार्श्वं शुम्भयोः वेदागतदूरा गौरवाग्रश्री देव्याच एवमेतत् शुम्भो शुम्भशालिनाजवा किम्बरामे लोकरापुरा सप्तं गच्छम योगरत्ने एतत् तरुणाजवा सरस्वती चंडिकाजे नमो नमः आग्रानार्थम अघनासगरोजं धूपः सरस्वती चंडिकाजे नमो नमः ज्ञानप्रदोजं दीपः सरस्वती चंडिकाजे स्वाहा अमृतं निवेदयामि ओम शारदा महासरस्वती चंडिका देवी नमो नमः आनंद जननार्थवयं ओम सुरवरवरिषिणि दुर्धरधरिषिणि दुर्मुखमर हरिशरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर दोषिणि कुल्पितमोदिनि घोषरते अनुज निरोषिणि विधि सुधरोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरम रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अर्घ्यामणा ओम दीपमण्डलवस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य ओ अनंताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मशोभे पद्मावती चंडिकासनाय नमः पद्मावती चंडिका मूर्तये नमः नागाधीश्वर विठ्ठलां मणिपनोत्तम गुरुरत्नावली भास्वदेहलकां दिवाकरणिकां नेत्रत्रयोद्भासिता माला कुंभकपाल नीलजगरां चन्द्रान्तचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वर भैरवांगलयां पद्मावतीं चिन्तये ओम श्रीं पद्मावती चंडिकादेवी नमः मूलिनावाक्य पद्मावती मातरं प्रपद्ये स्वाहा मूलिनावाक्यावाहनादि विग्रहावदशर्घ्यं दत्वा पद्मावती चंडिकायै नमः सकलाराधनैः சுவர்ஜிதம் 5 அத்தியாயங்கள் நிறைவு பெற்று 6வது அத்தியாயம் துவங்க இருக்கின்றோம். ஓம்
नमः चण्डिकायै ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो दिव्या सदूतो मृतपूरितः समाजकर्मागम्यराजादिविसरात् रसदूतसद्वाक्यमाकर्ण्यादुरात्मः तत्रोदत्तादैत्यानां वेदोम्रलोचनादुत्तं सुसैन्यपरिवारितः कामामय बलादुत्ता गेदागरिषणीकरा तत्परित्रान् गौतच्चिद्विदिवो दुत्तवेपनः सान्धव्यो मरोवापि एको गन्धर्वयेव वा ऋषिरुवाच तेनाख्यप्तस्तदा शीघ्रं तदैत्यो धूम्रलोचनः हृदयशक्यादास्राणामसुराणां मृदं यो तदुर्प्राता तदो देवी विधुनादरसंसिता तदोत्रीत्याहि मूलं कुर्मणसुम्भयोः न चेत्प्रीत्यात्मभोरि मत्तत्कारमुपैषति ततो मलानयाम्येन केदागर्जनविकला देवीवाच दैत्यैश्वरेण प्रहिरो भगवान् बलसम्पदः बलानि स्वामेव मृतकिन्देकरोः उजुरुवाच विद्युतरसोप्रदानं सा उजुरोदुराणः पुंकारेणैव दन्तस्न साधयाम्बिकातः अतकृतं महासैन्यवसानं ददाम्बिका भगवद्गीतायै श्रीकृष्णे सदा शक्तिधरस्वतीः ततोऽनुरुद्धरवतोमा कृत्वा नादं सुभैरवम् अपानादुरवेणागा सिंहो देव्या सुवाहनः काचित्तरप्रहारेण नित्यानास्येन चापरान् आक्रम्य साधेनान्यान् जगामहासुरान् वेदाशिल्पायामास अनेकोट्टानि केसरी तदा जलप्रहारेण शिरान् मृगे पद्मावती चंडिकायै नमः आग्रानार्थं अघमो नमः ज्ञानप्रदोजं दीपः पद्मावती चंडिकायै स्वाहा अमृतं निवेदयामि फलदाम्बूलादिकं निवेदयामि पद्मानने पद्मऊरो पद्मास्ते पद्मसम्भवे तन्मे वदति पद्मास्तेन सौख्यं लभाम्यहम् पद्मावती चंडिकायै विद्ये नमः आनन्दजनार्तोजम्बकर्पूरज्योतिः ओम अयुजगदम्बमरम्बकदम्बवन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनित लय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटपदन्तिनि कैटपदन्तिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते नयनाराधनेन भगवती श्री पद्मावती चंडिका प्रीयता जय जय चंडिका परमेश्वरी देवी की जय அருள் தரு அன்னை ஸ்ரீ சண்டிகா பரமேஸ்வரனுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தினாலே பகலாமுகி ஆலய வல்லக்கோட்டையிலே எங்கும் இல்லாத வண்ணம் நமது இந்த சென்னை மாநகர் வல்லைக்கோட்டை பகுதியிலே பகலாமுகி அம்பிகையினுடைய ஆலயமானது மிக சிறப்பான முறையிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருடங்களாக பகலாமுகி தேவஸ்தான பீட்டமானது அங்கு நிறுவப்பட்டு மிக அழகான முறையிலே தினந்தோறும் நித்திய நைமித்திய காமிய பூஜைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இந்த தசமகா வித்யா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அம்பிகையினுடைய அனுகிரகத்தை யாவரும் பெற வேண்டும். அந்த அம்பிகையினுடைய பிரபாவத்தை, அந்த பிரசித்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பிகையை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு
நமது சோமநாத சிவாச்சாரிய அவர்கள் மிக சிறந்த முறையிலே ஆலயத்தை அமைத்து அதனை அவருடைய மைந்தராகிய புதல்வராகிய ஹரீஷ் ராமாமிர்த சிவம் அவர்கள் மிக அழகான முறையிலே அந்த அம்பிகையினுடைய ஆலயத்தை எப்பொழுதும் நித்திய நைமித்திய காமிய பூஜைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். பக்தர்கள் அனைவரும் அந்த தசமகா வித்யாவினுடைய பகலாமுகி அம்பிகையை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அறிய வேண்டும், அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்து இங்கே இன்றைய தினமும் நாளைய தினமும் நவச்சண்டி மகா யாகமானது இங்கே அவர்கள் துர்கா பரமேஸ்வரி டிரஸ்ட் மூலமாக இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த சண்டி யாகத்திலே இப்பொழுது 6 அத்தியாய பாராயணமானது தீபசண்டி பாராயணமானது செய்விக்கப்பட்டது. இந்த சமயத்திலே இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பல சிவாச்சாரியர் இங்கே ஒவ்வொரு கஷேத்திரத்திலே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். நமது இங்க சண்டி யாகத்திலே சிவாகம வித்வான் சிவஸ்ரீ ஜெகதீஷ சிவாச்சாரிய அவர்கள் தபோவனத்திலே பல மாணாக்களை அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளார்கள். இப்பொழுது இங்கே வல்லக்கோட்டை அந்த கஷேத்திரத்திலே முருகப்பெருமான் கஷேத்திரத்திலே பாடசாலை சிவாகம வேத சிவாகம சாஸ்திர பாடசாலையை இங்கே நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். சிவஸ்ரீ ஜெகதீஷ் சிவாச்சாரிய அவர்கள் சாகித்ய சிரோமணி மற்றும் பல தேவார இன்னிசை மாமணி இப்படியெல்லாம் பல விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இப்போது நமக்கெல்லாம் இங்கே சண்டிகா பரமேஸ்வரனுடைய பெருமையை இங்கே நமக்கு அருளாசி வழங்க இருக்கிறார்கள். அனைத்து பக்தர்களும் ஜனங்களும் தாய்மார்களும் அம்பிகையை பிரார்த்தனை செய்து இப்பொழுது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்தினை இந்த பகுதியில வடபழனி சிவஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர குருக்கள் ஐயா அவர்கள் சொன்னது மாதிரி இந்த மாம்பலம் பகுதி வாழ் மக்கள் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் செவிகள் முழுவதும் வேத ரத்னங்களாக வேத ஒலிகள் நிரம்பிய செவிகளாக இருக்கக்கூடிய பெருமக்கள் அயோத்தியா மண்டப பக்த மக்கள் அனைவரும் சகிருத் உச்சரித்தே ஸ்ருதே ஸ்ருதம் ஹரதி பாபானி ததா ஆரோக்கியம் பிரயச்சதி ஸ்ரோதுமிச்சாம்யஹம் பிரபோ. நம்ம எல்லா இடத்துலயும் கேட்கிறோம் இல்லையா? கற்றலின் கேட்டது நன்றுன்னு சொல்றார். அப்ப அந்த கேட்டுதல் கேட்டல் என்றதான சிரவணம் முதல் பக்தி இல்லையா? ஆகமம் சிவ தர்ம சிவ தர்மம் சிவ தர்மோத்தரம்னு 2 உப ஆகமங்கள் இருக்கின்றன. அந்த உபாகமங்களையும் சரி ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் 1,00,000 பிரவச்சனமாயிருக்கும் இல்லையா? இங்க 1,00,000 பிரவச்சனாயிருக்குமே. மகான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணா அவர்களுடைய உபன்யாசம் முதலான எத்தனை பெரியவா இங்க உபதேசம் பண்ணிருக்கா. உபன்யாசம் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு புனித பூமி இல்லையா? அதுல சொல்றாளே ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணோஹோ ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். அதுல சிவ தர்மம்ன்றதான ஆகமத்துல இது விஷ்ணுபரமா இருக்கக்கூடிய பக்தியை நாம் கேட்கிறோம். சிரவணம் முதல் பக்தியே கேட்டல். கேட்டுதானே தெரிஞ்சிருக்க முடியும். ஆசையா இருக்கே நாம கீர்த்தனத்தை கேட்கறதுனால தானே நமக்கு பாக்கியம் கிடைக்கிறது. அதனால ஒரு ஆசை ஏற்படுறது. கேட்கறது இன்னொரு தடவை கேட்கணும், இன்னொரு தடவை கேட்கணும், இன்னொருத்தர் வாயிலா பகு ஸ்ரோதவியம் பகுபிய ஸ்ரோதவியம் பகுதா ஸ்ரோதவியம்னு நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கணும். நிறைய மகான்களுடைய வாயினால அந்த வாக்குகளை திருப்பி திருப்பி கேட்கணும், நிறைய தடவை கேட்கணும், நிறைய இடங்கள்ல கேட்கணும். பகு ஸ்ரோதவியம் நிறைய கேட்கணும். முதல்ல பகுதா ஸ்ரோதவியம் நிறைய முறை கேட்கணும். பகுபியஸ் பகுபியா நிறைய பேருட்டு வந்து கேட்கணும். அதே மாதிரி சிவ தர்மம் 8 விதமான அஷ்டவித பக்தியா சிவபெருமான் மேல அஷ்டவித பக்தியா அது நிரூபணம் பண்றது. அதுலயும் முதல் பக்தி சிரவணம் தான். எம்பெருமானுடைய மகிமையை கேட்பதே சிறப்பான பக்தி. முதல் பக்தி அதுதான். அப்புறம் தான் கீர்த்தனத்துக்கு வரார் இல்லையா? கேட்க கேட்க ஆசையா இருக்கு, நம்ம படிக்கலாமேன்னு ஒரு மனசுல ஆசை வருது இல்லையா? அப்புறம் அதுக்கான மந்திர உபதேசம் எத்தனை மண்டலிகள்
சாக்த மண்டலிகள் எத்தனை மண்டலிகள்ல போய் உபதேசம் குருமுகமா வாங்கிட்டு அவரவர்கள் கணபதி முதலான ஜபங்கள், நவாட்சரி, சக்தி பஞ்சாட்சரி, சிவ பஞ்சாட்சர மந்திரங்கள், பஞ்சதசி மந்திரங்கள், சோடசி மந்திரங்கள், பராசோடசி மந்திரங்கள் எல்லாம் மண்டலிகள்ல போய் அத்தியனம் பண்ணி பூஜை உபாசனைகள் எல்லாம் பண்ணி தன்னகத்தே அருளை நிறுத்தி கொள்ளக்கூடியதான அற்புதமான இடம் நமது இடம். கேட்கறம், கேட்டதுக்கு அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு ஆசை வருது. கீர்த்தனம் இப்ப சொன்னார் இல்லையா, எவ்வளவு அழகான ஸ்தோத்திரங்கள், பாராயணங்கள் எல்லாம், நாம மந்திர ஜபங்கள் அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம சொல்லணுங்கிறதான ஆசை நமக்குள்ள வர்றது. அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் ஸ்மரணம், எப்போதுமே சதா தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அவருடைய நினைப்பு நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கணுமே, அம்பாளுடையதான நினைப்பு. அதான் ஸ்மரண பக்தி. அந்த ஸ்மரண பக்தியை நிறைவு கூறும் வகையில தான் ஜனவரி மாசம் 2024 புத்தாண்டு பிறந்ததுமே வல்லக்கோட்டை அருள்மிகு ஸ்ரீ பகலாமிகை பீடத்துல சம்பத்சர அபிஷேகம்னு சொல்லக்கூடிய வர்தந்தி, அந்த வர்தந்தியில லட்ச ஆவர்த்தி அம்பாளுடைய ஜபம், லட்ச ஆவர்த்தி ஜபங்களை செய்து அங்க பூர்த்தி செய்து 1 லட்சம் ஆவர்த்தி ஜப பூர்த்தி ஹோமங்கள் எல்லாம் செய்து சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்த இருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்மரணம், நினைத்து கொண்டே இருத்தல். பாத சேவனம், சுவாமியினுடையதான பூஜை, சுவாமி பாத சேவனம். குருநாதர்கள் வந்தார்னா அவளுக்கு பாத பூஜைகள் செய்வது, பெரியோர்களுக்கு வணங்குவதுன்றதான பாத பூஜை, தன்னிஷ்டா இறை பக்தி. அர்ச்சனம் இப்ப நடக்கிறது. தீபமங்கல சண்டி, இது அவருக்கே மாமா அவர்களே ஏற்படுத்தினதான அழகான பத்ததி. இந்த பத்ததி கோடம்பாக்கத்திலிருந்து அழகான எல்லா விதமான அவருடைய பூஜை முறைகள்லயும் நாம் கவனிச்சோமேனா இந்த தீபமங்கல சண்டி பத்ததின்றது அழகான பத்ததி அவர் கொண்டு வந்தார். பஜன மண்டலில பல பத்ததிகள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அப்படியாக இந்த தீபமங்கல சண்டிய 13 அத்தியாயத்திற்கும் தேவதைகளுக்கும் பூஜை செய்து தீபமங்கல ஜோதி நமோ நம அருணாதிர பெருமாள் இல்லையா, தீப ஜோதியாய் வருவாய் திருமகளே பொருள் தருமகளே, தீப ஜோதியாய் வருவாய். உடனே எல்லா பொருள்களையும் தடுக்கக்கூடியதான அம்பாள் இருக்காளே, அந்த தேவிமார்கள் எல்லாம் தீபத்தில் ஆபாகனம் செய்யப்பட்டு பார்க்கடல் நோதித்த பொற்கொடியே இல்லையா, அந்த அம்பாள் அப்படியே ஆவாகனம் செய்யப்பட்டு தீப மகாலட்சுமியாக ஒவ்வொரு பூஜைகளும் செய்கிறார்கள். அர்ச்சனம், அந்த தீபங்கள்ல பூஜை நடைபெறுறது அர்ச்சனம். ஓம் நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ நாம எல்லாம் பண்ணோமே. வந்தனம், தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். தாசதா பக்தி, தன்னையே அர்ப்பணிக்க கூடியதான பக்தி தாசத்தன்மை. இறைவனை தவிர வேறொரு பரம்பொருளை நமக்குள்ளே நிலையாது. பாக்குறவெல்லாம் தலைவனே தலைவனே, இதையுமே என்னென்னமோ நம்ம பாக்குறோம் நிறைய. வாழ்நாள் இப்ப இம்மைக்கு மட்டும் தேவையானவர்களை மட்டும் பிடித்துக் கொண்டு தலைவான்னு சொல்றதுக்கு சொல்ல வரல. எந்த ஈசா எமக்கு, நமக்கு அவர் தானே இடம் கொண்ட இடத்தை கொடுக்கக்கூடிய பெருமானாச்சு, அவருக்கு தாசனாக இருக்கக்கூடியது. அர்ச்சனம் பண்றார், வந்தனம் பண்றார், தாஸ்யம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். சக மார்க்கம்னு 4 மார்க்கத்துல சக மார்க்கன்றது இந்த மித்ரோத்தத்தை, மித்ரத்துவம், மித்ரதா, மைத்ரி பாவா. அந்த மைத்ரி பாவம் இருக்கு, குஹராம பாவம் மைத்ரி பாவமாச்சு. எத்தனை ராமாயண பிரவச்சனம் நடந்திருக்கும். அப்படியாக அந்த மைத்ரி பாவம், அதான் சக மார்க்க சக வர்த்தத்தை, அவரோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான மார்க்கம். ஆத்ம நிவேதனம், தன்னை அர்ப்பணி எல்லாத்தையும் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் காயேன வாச்சா மனசா இந்திரியைர்வா புத்தியா ஆத்மனா வா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை கங்காதராயேதி சமர்ப்பயாமி. அப்படின்னு தன்னை அர்ப்பணிக்கிறோமே.
அந்த அர்ப்பணிப்பு புத்தி, அர்ப்பணிப்பு பராக்கிரமம் அந்த மனசுல நமக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கணும்ன்றது இருந்து கொண்டே இருக்கிறதுனாலதான் துக்கே ஸ்மிருதா ஹரசி பீதிமசேஷ ஜந்தோ ஸ்வஸ்தை ஸ்மிருதாம் மதிம் அதீவ சுபாம் ததாசி. மதியை தருகிறான், அறிவை தருகிறான், சுபத்தை தருகிறான், தீய எண்ணங்களை தீய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்கி வைக்கக்கூடியதான கஷ்டங்கள் இல்லாது துன்பம் இல்லாது இன்பத்தை எப்பொழுதுமே அளிக்கக்கூடிய பரதேவதையாக இந்த துர்கா பரமேஸ்வரி இருப்பதனால அற்புதமான நல்ல நாள்ல மார்கழி மாசமே இல்லையா, மாசானாம் மார்கசீருஷோஸ்மி பகவான் சொல்றார் இல்லையா, உச்சிதமான மாசம் மார்கழி மாசம். அதுல இந்த பௌர்ணமி நல்ல நாள்ல ஹரீஷ் குருக்கள் ரொம்ப அற்புதமான முறையில எல்லோருக்கும் வல்லக்கோட்டைக்கு வந்து செல்வதுன்னா அவர்களுடைய பிரயாண சமத்தை குறைக்கணும்ன்றதுக்காக அம்பாள் திருவுள்ளம் கொண்டு இங்க அழகா ராஜராஜேஸ்வரியாக ஆனந்த பார்க்கறதுக்கு நமக்கு கண்ணு ரெண்டு கண்ணு போராது. அம்பாள் அப்படி அற்புதமான ராஜ மாதங்கியாக அம்பாள் என்ன திரிபுர சுந்தரியாக அம்பாளுடைய சகசர நாமத்துல அப்படி சொல்றது. அம்பாள் பகலாம்பிகையினுடைய சகசநாமத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா அவ்வளவு அற்புத நாமாக்கள் எல்லாம் அம்பாளுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அப்படியாக இங்க அமர்ந்து அரசாட்சி பண்ணிட்டு நமக்கெல்லாம் முடியாதவர்களாக இருந்தாலும் இந்த பகலாம்பிகை சன்னிதானத்துல நடக்கக்கூடிய சண்டியாகத்துல கலந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கெல்லாம். பௌர்ணமி நல்ல நாள், அந்த நல்ல நாள்ல தொடர்ந்து பாராயணங்கள், அம்பாளுடையதான மகத்துவ சங்கீர்த்தனங்கள்லாம் தொடர்ந்து நடைபெறும். ஆன்ம பெரியோர்கள் ஆன்ம பக்தர்கள் எல்லாம் இந்த அற்புதமான வேள்வியில் கலந்து கொண்டு நாளைக்கும் சிறப்பான முறையில் நவச்சண்டி மகா யாகங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கின்றன. இன்றைய தினம் பாராயணம் தீபச்சண்டி. நாளை காலையில் அழகான முறையில் ஹோமங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து நடைபெற்று ஜப யஜ்யங்கள்லாம் நடைபெற இருக்கின்றன. இப்பகுதிவாழ் மக்கள் அனைவரும் இதை பயன்படுத்திக் கொண்டு எல்லாம் வல்ல பகலாமிக அம்பிகையினுடையதான பரிபூர்ண அருளுக்கு பாத்திரமாகும்படியாக கேட்டுக்கொண்டு அனைவரையும் வருக என அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கிறோம். நம பார்வதி பதயே ஸ்ரீ பகலாமுகி அம்பிகை.